जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, चौथा अध्यायना 19मा श्लोकमां आपणे जोयुं हतुं के भगवाने अर्जुनने वात करी के जेमना कर्मोनो जे आरंभ छे ए कामनाओ रहित छे अने फळनी इच्छाओ रहित छे अने जेमना कर्मो ज्ञान रूपी अग्निथी बળી गया छे। बुद्धाः सतम पंडितम आहु, बुद्धिशाळीओ ज्ञानी लोको तेने पंडित कहे छे। एक तो कामनाओथी रहित होवुं जोईए, फळेच्छाथी रहित, पछी गमे ते कर्म करे, गमे ते कर्मो शरू करे एमना ज्ञान रूपी अग्निथी, एटले के ज्ञान एटले कर्मयोगनुं जे साचुं ज्ञान छे, कर्ममां अकर्मने तत्वथी जाणवुं ए ज्ञान छे, निष्काम भावथी करेला कर्मो छे ज्ञान छे, अने एमना अग्निथी जे बળી गया छे एमने पंडित कहे छे। मित्रों, आपणे बीजा अध्यायना 11मा श्लोकमां पण आपणे वात करी हती के 10 प्रकारनी बुद्धि छे, जेम के मेधा छे, देवी छे, एम एक पंडा नामनी बुद्धि छे अने पंडा नामनी बुद्धिनुं काम छे सत अने असतने अलग करवुं, अने ए जेमनी पासे पंडा नामनी बुद्धि छे ने एने पंडित कहेवाय। एटले सत अने असतने अलग करे एटले संसार अने आ जे आत्मा छे एमने अलग करी नाखे, संसारनी वस्तु संसारने सोंपी दे। आवुं जे ज्ञाननी अग्निथी जेमणे बाળી नाख्या छे कर्मोने तेमने लोको पंडित कहे छे। अने हवे 20मा श्लोकमां भगवान अर्जुनने वात करे छे के त्यक्त्वा कर्म फल संग, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तः निराश्रयाः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगः, कर्म अने फळनी संग एटले आसक्तिथी, त्यक्त्वा एटले त्याग करीने, कर्मो तेमज फळनी आसक्तिनो त्याग करीने नित्य तृप्त, नित्य एटले हमेशा, कायमी, सदाय, तृप्त एटले तृप्त रहनार, त्याग करी कर्म अने फळना आसक्तिनो त्याग करी नित्य तृप्त, सदाय तृप्त छे, निराश्रयाः आश्रय रहित छे तेवा, कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कर्ममां सारी रीते वर्ततो होवा छतां, अपि एटले पण, कर्मणि एटले कर्ममां, अभि एटले सारी रीते, प्रवृत्त एटले प्रवृत्त रह्यो, वर्ततो होय, करतो होय, कर्ममां सारी रीते प्रवृत्त अथवा वर्ततो होवा छतां पण न एव किंचित करोति सः, सः एटले ते कर्मयोगी, न एव किंचित करोति, ते कंई पण करतो नथी। ते आटला बधा कर्मो करता होवा छतां पण, कर्ममां सारी रीते वर्ततो होवा छतां भगवान कहे छे न एव किंचित करोति, ते कंई पण करतो नथी एम। कर्मो तेमज फळमां आसक्तिनो त्याग करी, निराश्रयाः आश्रय रहित थई, नित्य तृप्तः सदाय तृप्त रहनार, कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, जे कर्ममां सतत प्रवृत्त अथवा तो वर्ततो, सारी रीते वर्ततो होवा छतां पण ते कंई पण करतो नथी। हवे भगवाने पहेला अहींया वात करी त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, त्यक्त्वा कर्म फलासंग। हवे कर्मो अने फळनी जे आसक्ति छे ने, त्यक्त्वा एटले त्यजीने। जो कर्मने त्यजवानी वात नथी, अर्जुने कर्मने त्यजवानी वात करी पहेला अध्यायमां, मारे युद्ध नथी करवुं। बीजा अध्यायना 9मा श्लोकमां पण अर्जुने एज कीधुं के न योत्स्यामि, हूँ युद्ध तो नहीं ज करूं एम, युद्ध नहीं करूं एम। अहींया भगवान शुं कहे छे, कर्म फल आसंग, कर्मो तेमज फळनी आसक्तिने, त्यक्त्वा एटले त्यजीने, फळनी जे ઈચ્છા છે, કર્મમાં અંદર રહેલા ફળની જે ઈચ્છા છે તેમને ત્યજવાની વાત કરે છે। દાખલા તરીકે એ ત્યજવું કેવી રીતની વાત છે, તો કે ભાઈ હું જેમનાથી કંઈક કર્મ કરું છું, જે કંઈ કર્મ કરું છું એ શેનાથી કરું છું, શરીરથી, ઇન્દ્રિયથી, મનથી, બુદ્ધિથી, આ બધી જ મારી કર્મ સામગ્રી છે।
અને કર્મ સામગ્રીથી હું જે કર્મ કરું છું એ હું એવું માની બેઠો, એટલે કે મારો આત્મા એવું માની બેઠો કે આ હું કરું છું, અને જ્યારે હું કરું છું એવી થાય ને ત્યારે કર્મફળમાં ઈચ્છા જાગૃત થાય. અને ખરેખર જો આ સંસારમાંથી મળેલી વસ્તુ છે તો બધી જ કર્મ સામગ્રી, મારું શરીર છે, મારી ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, એ બધું પ્રકૃતિમાંથી મને મળ્યું છે. પ્રકૃતિમાંથી સંસાર બન્યો અને સંસારમાંથી મળ્યું છે, અને મેં સંસારને મારા કર્મો સોંપી દીધા. જેમનું હતું એમને મેં આપી દીધા. એટલે એમાં મારે તો કંઈ લેવા દેવા છે નહીં. તો જ મને આસક્તિનો ત્યાગ થશે, તો હું કર્મ અને કર્મ ફળની આસક્તિને છોડી શકીશ, ત્યાગ કરી શકીશ. દાખલા તરીકે જો સામગ્રીને તમે તમારી પોતાની ગણી લ્યો ને તો કર્મફળનો ત્યાગ ન કરી શકાય મિત્રો. દાખલા તરીકે સૈનિકો યુદ્ધ કરે અને યુદ્ધ જીતી જાય તો એ સૈનિકો જીતા નહીં કહેવાય. કોણ જીતું કહેવાશે? રાજા યુદ્ધ જીતો કહેવાશે. જે દેશ તરફથી, જે રાજા તરફથી સૈનિકો લડતા હશે એ રાજા જીતો કહેવાય. શું કામ એ રાજા જીતો? કેમ કે સૈનિકોને યુદ્ધની પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? રાજા છે. સૈનિકોને હથિયાર છે, આ તે બધું યુદ્ધની સામગ્રી પૂરી પાડનારો કોણ છે? રાજા છે. જ્યારે સામગ્રી ઉપર એમણે અધિકાર બતાવ્યો એટલે કર્મનું ફળ, આ યુદ્ધનું ફળ છે રાજાને પાસે ગયું કે રાજાએ યુદ્ધ જીત્યું. કેમ કે સામગ્રી તેણે આપી છે. હવે અહીં જે શરીર પાસે આપણે કામ કરાવીએ છીએ એમાં શરીર છે, ઇન્દ્રિયો છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, આ 10 ઇન્દ્રિયો સહિત જે કામ કરે છે. હવે જો આત્મા એવું સમજે કે આ મારે હિસાબે શરીર કામ કરે છે, હું એમની પાસે કરાવું છું, તો જે કંઈ કર્મનું ફળ મળશે ને એ આત્માને લાગી જશે, આત્માને બંધન કરતા રહેશે. શું કામે? કેમ કે સામગ્રી એ પૂરું પાડનારો છે. તેવી રીતે કર્મ સામગ્રીમાં જેમ આત્માને લાગે છે ત્યાં કર્મ સામગ્રી આપનાર રાજાને લાગ્યું હતું, તો રાજા કર્મફળનો ભાગીદાર થયો, તો અહીંયા પણ આત્મા છે કર્મફળનો ભાગીદાર થશે અને તો એ એમના માટે બંધનરૂપ થશે. અહીં શું કે છે? નિરાશ્રયા. હવે મિત્રો, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, રાજા હોય, રંક હોય, ગમે તેવો વ્યક્તિ હોય, એમને કોઈને કોઈ આશ્રયની જરૂર પડે ને પડે. પછી એ સ્થળનું હોય, દેશનું હોય, કાળનું હોય, એમને કર્મ કરવા માટે કોઈ પણ આશ્રયની જરૂર પડે. પણ એક કર્મયોગી એવો છે કે એમને આશ્રયની જરૂર નથી પડતી. શું કામ? કેમ કે જે પણ જગ્યાએ જેવી અવસ્થામાં હશે ત્યાં એ કર્મ કોના માટે કરતો હશે? બીજા માટે કરતો હશે, પોતા માટે કર્મ નહીં હોય. શું કામે પોતા માટે નહીં હોય? કેમ કે એનામાં આસક્તિ નથી. આસક્તિ રહિત જે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે એમને કોઈ પણના આશ્રય વિના એ વ્યક્તિ કર્મ કરી શકશે. પછી અહીંયા એક શબ્દ આપ્યો, નિત્ય તૃપ્ત. જો કર્મફળની આસક્તિ વિનાનું તમે કાર્ય કરશો ને તો આપોઆપ કર્મમાંથી સંબંધ છે કેવો થશે? છૂટી જશે. કર્મ સાથેનો જે સંબંધ છે વિચ્છેદ થઈ જશે. કર્મ છે સંસાર બાજુ જતું રહેશે અને પોતે છે પરમાત્મા બાજુ જતો રહેશે. બીજું આપણે જાણીએ છીએ કે સ્વરૂપ જે છે, આત્મા છે, સ્વરૂપ છે એ કેવો છે? નિત્ય છે. જે ફળ મળે છે કેવું છે? અનિત્ય છે. શું કામ? કેમ કે થોડી વાર પહેલા નહોતું. બીજું, જે ફળ માટે આપણે કર્મ કર્યું એ કેવું છે? એ પણ અનિત્ય છે, આરંભ અને અંત વાળું છે. એ કર્મ આરંભ અને અંત વાળું છે, એ ફળ આરંભ અને અંત વાળું છે. આ આત્મા નિત્ય છે, એટલે નિત્ય અને અનિત્ય બંને વચ્ચેનો સંબંધ ન થઈ શકે. એટલા માટે નિત્ય નિત્યની જગ્યાએ અનિત્ય અનિત્ય જગ્યાએ. તો પછી કર્મ અને ફળ એ બંને ક્યાં જશે? તો કે સંસારમાં. શું કામ? તો કે સંસાર અનિત્ય છે. આમ એકાબીજાનું થઈ જશે. કોઈ પણ વ્યક્તિને દેશકાળની જરૂર પડે પણ કર્મયોગી છે દેશકાળ વિના પણ એ કામ કરી શકે. એમને કોઈના આશરાની જરૂર નથી. તમારે અને મારે કર્મ કરવા માટે કંઈક ને કંઈક આશરાની જરૂર છે. જેમ કે મારે ઊભા થઈ અને પાણીના સ્થળ સુધી જવું છે તો એમના માટેનો મેં આશરો લીધો મારી તરસનો. મેં મારી તરસનો આશરો લીધો. કોઈ વ્યક્તિ બહુ સારા કામ કરી રહ્યો છે તો એમની પાછળ એના મનમાં આશરો હશે કે સમાજ એની વાહવાહ કરે, સમાજમાં એનું મોટું નામ બને. પણ કર્મયોગીને કોઈ પણ આશ્રયની જરૂર નથી. નિરાશ્રયા, ભગવાન કહે છે નિરાશ્રય, આશ્રય રહિત છે, આશ્રય રહિત છે. ત્યાર પછી ભગવાને વાત કરી કે નિત્ય તૃપ્ત, એટલે હંમેશા તૃપ્ત, સદાને માટે તૃપ્ત. હવે જો જીવ છે એ સત સ્વરૂપ છે. જીવ છે એ કેવો છે? તો કે સત સ્વરૂપ છે.
અને પરમાત્મા છે સત સ્વરૂપ છે, પરમાત્માનો એક અંશ જીવ છે, સંસાર છે એ અસત સ્વરૂપ છે. હવે બીજા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં ન અસતો ભાવ, ન અસતો ભાવ, અસતનો ભાવ નથી અને સતનો અભાવ નથી. મિત્રો, જીવ છે એ સત સ્વરૂપ છે, એટલા માટે એમને કોઈ પણ પ્રકારનો અભાવ નથી. અને અભાવ છે એ શું જન્માવે છે? અભાવ છે ને કામનાઓ જન્માવે છે, ઈચ્છાઓ જન્માવે છે. તમારી પાસે ગાડી છે તો તમને ગાડી લેવાની કામના નહીં થાય, ગાડી લેવાની ઈચ્છા નહીં થાય, પણ તમારી પાસે ગાડીનો અભાવ છે તો ઈચ્છા થશે. તમારી પાસે ખાવાનું પૂરતું છે તો તમને ખાવાની ઈચ્છા નહીં થાય, એટલે કે બીજું કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય. જો તમારી પાસે ખાવાની સામગ્રી નથી તો એ લેવા જવાની તમને ઈચ્છા થશે. એટલે અભાવ છે એ શું કરે છે? કામનાઓને જન્મ આપે છે. એમની સાથે સાથે આપણે બીજા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં જ કીધું હતું, ના ભાવો ન અભાવો વિદ્યતે સતઃ, સતનો અભાવ નથી. અને એમને કારણે શું થાય છે? અભાવ નથી. એને કારણે શું થાય? અભાવ નથી એટલા માટે એમને કોઈ ઈચ્છા નથી, તેમાંથી કોઈ કામના પણ નથી. હવે કોઈ ઈચ્છા નથી, કોઈ કામના નથી, તો પછી એક રીતે જોઈએ તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? તમારે કોઈ ઈચ્છા જ નથી, કોઈ કામના નથી, તો તમે સંતોષાયેલા વ્યક્તિ છો, સંતુષ્ટ છો. હવે મિત્રો, અત્યારે મારી પાસે બપોરનું જમવાનું છે એટલા માટે મને બપોરના જમવાને મેળવવાની કામના નથી, ઈચ્છા નથી. પણ સાંજનું શું? કાલનું શું? પરમ દિવસનું શું? એટલે ભગવાને એક અહીં શબ્દ વાપર્યો, નિત્ય તૃપ્ત, કાયમીને માટે તૃપ્ત હોય. હવે જો આપણે ત્રીજા અધ્યાયના એક શ્લોકમાં 17મા શ્લોકમાં આત્મતૃપ્ત હોય એવો શબ્દ ભગવાને મૂક્યો હતો, કે જેમની પ્રીતિ, રતિ અને સંતુષ્ટિ આત્મામાં જ, પોતાનામાં જ જે પ્રીતિ હોય, પોતાની સાથે પ્રીતિ હોય, પોતાની સાથે જેને રતિ હોય અને પોતે પોતાનામાં જે સંતુષ્ટ હોય, એ વ્યક્તિ આત્મતૃપ્ત છે. અને આત્મતૃપ્ત જે વ્યક્તિ છે એમને માટે કામના છે નકામી છે, એમને કોઈ કામના હોતી જ નથી. બીજું, બીજા અધ્યાયના 55મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન કૃષ્ણએ સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો શરૂ કરતી વખતે એ જ વાત કીધી હતી કે પ્રજહાતિ યદિ કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન, જે મનની કામનાઓ છે પ્રજહાતિ, જહાતિ એટલે છોડી દે છે, પ્રજહાતિ બહુ સારી રીતે છોડી દે છે. પછી ત્રીજા ચરણમાં જ ભગવાને કીધું, આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટ, પોતે પોતાની જાતમાં સંતુષ્ટ છે. હવે માની લ્યો કે હું તમારાથી સંતુષ્ટ હોઉં તો તમે જેવા જતા રહેશો, તમે મારી સાથે કંઈક અણછાજતું કરશો, તમે મારી સાથે મને ન ગમતું બોલશો, એટલે હું તમારાથી અસંતુષ્ટ થઈ જઈશ. એમ દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુથી હું જ્યારે સંતુષ્ટ હશું, એ વસ્તુ છે કેવી છે? નાશી વસ્તુ છે, એનો નાશ થવાનો છે, એ અનિત્ય છે. જેવી એ વસ્તુ નાશ થશે, જેવી એ વસ્તુ અલોપ થશે, એ જ સાથે મારે અસંતુષ્ટિ વધી જશે. એટલે ભગવાને શું કીધું? આત્મતૃપ્ત, પોતાનામાં જ તૃપ્ત. તું જ્યાં સુધી છો ત્યાં સુધી તારામાં તું તૃપ્ત છો, તો અસંતુષ્ટિનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. અને સળંગ છે, કેમ કે તું છો એટલે સંતુષ્ટિ છો, તું નથી તો પછી સંતુષ્ટિનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. એટલા માટે ભગવાને નિત્ય તૃપ્ત હૈ એવો શબ્દ વાપર્યો, કાયમીને માટે, નિત્ય, હંમેશા, સદાને માટે તૃપ્ત છે એવી વાત કરી. પછી ભગવાન કહે છે કર્મણી અભિપ્રવૃત્ત અભિ, કર્મણી અભિપ્રવૃત્ત, અભિપ્રવૃત્ત એટલે સારી રીતે વર્તતો, કર્મણી એટલે કર્મમાં. હવે માત્ર કર્મમાં જ, અને માત્ર કર્મમાં જે પ્રવૃત્ત હોય, કર્મણી અભિપ્રવૃત્ત, માત્ર કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું. શેમાં પ્રવૃત્ત નથી થવાનું? ફલ સંગમ, ફળના સંગમાં નથી રહેવાનું, ફળની આસક્તિમાં નથી રહેવાનું, ફળની મમતામાં નથી રહેવાનું, ફળની કામનામાં નથી રહેવાનું. માત્ર કર્મ જ કર્યા જવાના છે. એટલે કર્મ કરવાના, પણ કેવા કર્મ કરવાના? અકર્મ કરવાના. હું જેનાથી પણ કર્મ કરું છું એ કાંઈ મારું નથી, શરીર, ઇન્દ્રિય, તે બધું કંઈ પણ મારું નથી. એટલા માટે કર્મ કે કર્મનું ફળ પણ મારું ન ગણાય, એ સંસારનું છે અને એ સંસારને હું આપી દઉં. આવી રીતથી કર્મ કરવા છતાં પણ અકર્મ ગણાશે,
નિષ્કામ ભાવે કર્મ થાય છે એટલા માટે અકર્મ ગણાશે. બીજું નિરાશ્રયા, એમને કોઈ આશ્રયની પણ જરૂર નથી. કર્મ કરવા માટે કોઈ પણ આશ્રયની જરૂર નથી, એમને માત્ર કર્મ કરી જાય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મણી અભિપ્રવૃત્ત અપી, કર્મમાં પ્રવૃત્ત અથવા તો સારી રીતે વર્તતો હોવા છતાં પણ શું થાય છે, કિંચિત ન કરોતિ સહ, તે કંઈ પણ કરતો નથી. શું કામ કંઈ કરતો નથી? કેમ કે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે પણ કર્મ કેવા કરે છે? અકર્મ કરે છે, જેમનું કોઈ ફળ જ ન મળે. શું કામ ફળ ન મળે? કેમ કે એમણે પહેલા જ કર્મફલા સંગમ શબ્દ વાપર્યો, ત્યક્તવા, કર્મના ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કર્યો છે. બીજું, એમને બીજા કોઈની જરૂર જ નથી. શું કામ જરૂર નથી? એ નિત્ય તૃપ્ત છે, પોતે તો સંતુષ્ટ છે, તો એને કર્મ શું કામ કરવાના? હું અને તમે કર્મ શું કામ કરીએ છીએ? અસંતોષ માટે. મારું અને તમારી સંતુષ્ટિ નથી એટલે તો આપણે કર્મ કરીએ છીએ ને. અહીં ભગવાને કીધું એ તો નિત્ય તૃપ્ત થઈ ગયો છે, એમને કોઈ આશ્રયની પણ હવે જરૂર નથી, તો પછી એ કર્મ શું કામ ફળ માટે કરે? એ તો માત્ર કર્મ જ કરે છે. સંસારમાંથી મળેલી વસ્તુ છે એમને પાછી સોંપી દે છે. જે કાંઈ ઋણાનુબંધ છે ઉતારવા પૂરતા એમના કર્મ છે. એટલે જે કંઈ કરતો હશે ને એ કેવું થશે? એક બધા કર્મ વગરનું એટલે કે અકર્મ થઈ જશે અને નિર્લિપ્ત ભાવ હોવાને કારણે એમને કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ લાગશે નહીં અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું ફળમાં એ બંધાશે નહીં. નિર્લિપ્ત ભાવથી એ કર્મ કરે તોય ભલે, એ કર્મ ન કરે તોય ભલે, એ બંને અવસ્થા, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંને અવસ્થાની અંદર એ નિર્લિપ્ત ભાવ રાખીને બેઠો છે. એટલા માટે એને ન કર્યા જેવું છે. ગમે તેટલા કર્મો કરે પણ ન કર્યા. ઘણી વખત મિત્રો કર્મો, જો આપણે આમની પહેલાનો શ્લોક જોયો હતો ને કે અકર્મમાં કર્મ અને કર્મની અંદર અકર્મ. હવે ઘણી વખત અકર્મમાં કર્મ એટલે આપણે ઘણી વખત એવું માનતા હોય કે કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ નથી થતા. હું અને તમે શાંતિથી બેઠા છીએ તો આપણને એમ લાગે કે કોઈ કર્મ નથી ચાલુ, આપણું શરીર કંઈ કર્મ કરતું નથી. પણ તમે શરીરની અંદર તો થોડુંક વિચારો, હજારો રક્તવાહિનીઓ અત્યારે રક્તનું પરિભ્રમણ કરી રહી છે. આપણે ખાધેલા ખોરાકમાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં એના નોખા નોખા દ્રવ્યોને છેદી રહ્યા છે, નોખા નોખા દ્રવ્યોને છૂટા પાડે છે. વિટામિન, પ્રોટીન, કાર્બન, આ તે કેટલી બધી લાખો કરોડોની સંખ્યામાં આપણું શરીર છે એ પ્રવૃત્તિમય છે, પ્રવૃત્તિ કરી. અને છતાં આપણે શું કહીએ છીએ કે ના, કર્મ નથી. એટલે કર્મમાં અકર્મ થયું અને એ જ પ્રમાણે અકર્મમાં કર્મ થાય. એમ જેમ તમે કોઈ કર્મ કરો છો પણ એ કર્મનું પાપ કે પુણ્ય કંઈ પણ નથી, કેમ કે તમે આસક્તિ, મમતા અને કામનાનો ત્યાગ કરી દીધો છે. અને એવી રીતથી તમે જ્યારે કર્મ કરો છો, તમે સંતુષ્ટ થઈને કર્મ કરો છો કોઈ પણ જાતની આશા વિના, ત્યારે કંઈ કરતા જ નથી. ન એવ કિંચિત કરોતિ સહ, તે કંઈ પણ કરતો નથી, તે કંઈ પણ કર્મ કરતો નથી. એના જેવું થાય. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક 20મો કે ત્યક્તવા કર્મ ફલ સંગા નિત્ય તૃપ્તો નિરાશયા કર્મણી અભિપ્રવૃત્ત અપી ન એવ કિંચિત કરોતિ સહ. એ શ્લોક પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.